ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करबा एमए ओडी 12 ब्लॉक 3 ओडिया व्यावहारिक व्याकरण 1 यार यूनिट 2 विशेष्य ओ विशेषण आलोचना करबा एथिरे थिबा आत्मपरीक्षण प्रश्नावली। प्रथम रही 1 नंबर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 1 क ओडिया विशेष्य पदर संज्ञा ओ स्वरूप अवतारणा सह सेगुड़िकर विभागीकरण कर। उत्तर है गोटे वाक्य रे व्यवहृत समस्त पद को सर्वमोट 5टी भाग रे विभक्त करा जाए। विशेष्य, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम एवं अव्यय। तेणु जो पद कौन सी गोटे नाम को बुझाए ताहाको आमे कहू विशेष्य पद। यही नाम हो पारे कौन सी व्यक्तिर, नदीर, पर्वतर, पहाड़र, ग्रामर, देशर, ग्रंथर, खबर कागजर इत्यादि। किंबा जदि से नाम कौन से गोटे जातिर नाम को बुझेब गाई, गोरु, छेली, मनीष, हाथी, बाघ, भालू, जेकोसी गोटे जाति किंबा कौन सी वस्तु पदार्थ जेपरिक खट, आलमारी, टीवी, बही, खाता, कलम, पत्थर, इटा इत्यादि। किंबा कौन सी गुण बा अवस्था को मध्य बुझाए तेबे यह हेउछि विशेष्य। तेणु यही विशेष्य को 5 भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटे हला व्यक्तिवाचक विशेष्य बा नामवाचक विशेष्य, आ गोटे हला जातिवाचक विशेष्य, आ गोटे वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य एवं क्रियावाचक विशेष्य। गोटे गोटे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य बा इंग्राजी जहाँ कहा जाए प्रॉपर नाउन। जो पद विभिन्न व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, देश, सहर, पहाड़, पर्वत, नद, नदी, ग्रंथ इत्यादिर नाम को बुझाए ताहाको आमे कहबा एही व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य बा प्रॉपर नाउन। जेमती कि राम, हरि, मधु, जदु प्रभृति गोटे गोटे व्यक्तिर नाम। सेपरी गोटे कुकुर अच्छी जार नाम होला टीपू, गोटे गाई अच्छी जार नाम होला नेत, गोटे शुआ अच्छी जार ना हला मैना। तो यही टीपू, नेत, मैना यह मध्य हब नामवाचक विशेष्य। सेपरी विभिन्न देश सहरर नाम जेपरिक भारत, जापान, अमेरिका, कलिकता, मुंबई, बेंगलोर, पिपिली, पुरी, भुवनेश्वर यही सब नाम मध्य हब नामवाचक विशेष्य। विभिन्न पहाड़ नाम जमती कपिलास, गंधमार्दन, देवमाली, हिमालय, आंडीज ये सब जगह मध्य हब नामवाचक विशेष्य। नदीर नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, भार्गवी, ऋषिकुल्या, प्राची, बैतरणी, महानदी ये सब हम यही व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य। सेपरी ग्रंथर नाम जेपरिक रामायण, श्रीमद्भागवत, रघुवंश, गीत गोविंद, ब्रह्मपुराण, महाभारत इत्यादि। ये हूँ सब व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य। आउ गोटे है जातिवाचक विशेष्य। जो पद कौन से गोटे जातिर नाम को बुझेब जेपरिक मनुष्य, समस्त मनुष्य को बुझेला एठी, तेणु यह जाति। पशु, पक्षी, गछ, बालक, पुरुष, पर्वत, नदी, सिंह, पुओ, झील यहीपरि कहले यह समूह को बुझेला, तेणु यह जातिवाचक विशेष्य। बालक यह हम जातिवाचक, किंतु राम बोली गोटे पिला अच्छी तो राम ना जदि कहीदेवा सी हम व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य, किंतु केवल बालक कहले सी हम जातिवाचक विशेष्य। पहाड़ कहीदेले सी हम जातिवाचक, किंतु कपिलास पहाड़ कहले कपिलास कहीदेले सी हम व्यक्तिवाचक बा नामवाचक। नदी यह हूँ जातिवाचक, किंतु गंगा नदी, गंगा, जमुना यपरी ना कहीदेले हम नामवाचक। तेणु यह भाव में नामवाचक आउ जातिवाचक मध्य पार्थक्य रही। परवर्ती विभाग हूँ वस्तुवाचक विशेष्य बा मेटेरियल नाउन।
ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାर्थର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କହିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତିକି ବାଲି, ମାଟି, କାଗଜ, ପଥର, ସୁନା, ରୂପା, ତେଲ, ପାଣି, ଚିନି, ଚାଉଳ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେପରିକି ଦୟା, କ୍ଷମା, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, କରୁଣା, ମମତା, ସାଧୁତା, ଏହିଭଳି ବିବିଧ ଗୁଣ। ସେପରି ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କିମ୍ବା ତଟକା, ପାଚିଲା, ଦଦରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ପାକୁଆ, ବୃଦ୍ଧ, ଏଇଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏହି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ କହିବା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଶେଷରେ ରହିଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ଭର୍ବାଲ ନାଉନ୍। ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟା ଧାତୁରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, କ୍ରିୟାର ଧାତୁରୁ ଯାହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପଦଟିକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେପରିକି ଦେବା, ନେବା, ଯିବା, ଆସିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା ବା ହସ, କାନ୍ଦ, ରହଣି, ସହଣି, ଚାହାଣି, ଶୟନ, ଭୋଜନ ଏସବୁ ହେବ ଏହି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି 5ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବେଳେବେଳେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ ତଥା ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେପରିକି ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାକୁ ଆଉ ଜାତିବାଚକକୁ କିପରି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଯେପରିକି ନଦୀ କହିଲେ ଜାତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସେ ଏହି ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାମବାଚକ। କଲିକତା ଏହା ହେବ ଏହି ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ନାମବାଚକ, କିନ୍ତୁ ସହର ବୋଲି ଯଦି କହିଦେବା ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଟିକି ଟିକି କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶର ନାମ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହେ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ। ଯେପରିକି ସୁନା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ସୁନା ହିଁ ମିଳିବ। ସୁନା ତାକୁ 10 ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ସୁନା ହିଁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ମୌଳିକ ବା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ନାଁ ସେହା ହିଁ କହିବା, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ମୂଳ ନାମ ରହେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା କାଗଜ, କାଠ, ସୁନା, ମାଟି ଏସବୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। କାହିଁକି ନା ସୁନାକୁ 10 ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା, କାଠକୁ 50 ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି କାଠ ହିଁ କୁହାଯିବ, କାଗଜକୁ ଯେତେ ଚିରିଲେ ବି ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ହିଁ କାଗଜ ହିଁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହିଟିଏ ଥାଏ, ବହି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିରି ଦେଉ ସେ ହେଇଯାଏ କାଗଜ। କିମ୍ବା ଖଟ ଥାଏ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ହେଇଯାଏ କାଠ। ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଥାଏ ମାଟିର, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ହେଇଯାଏ ମାଟି। ତେଣୁ ବହି, ଖଟ, ହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଯାକ ତାହେଲେ ହେବେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାରଣ ଏସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ଏହା ଆଉ ସେଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ନୂଆ ନାମ ପଳେଇ ଆସେ ବା ତା'ର ମୂଳ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେଇ ନାମଟିକି ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଖଟଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ କହିବା କାଠ। ତେଣୁ ଏଠି ଖଟ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ କାଠ ହେଉଛି ଏହି ବସ୍ତୁବାଚକ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଶବ୍ଦ ବିଭକ୍ତି ବା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଏହିସବୁ ରୂପାତ୍ମକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହାର ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯାହାକି ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କାରଣ ଏହା ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପଦ୍ଧତି
ଆଉ ଏହାର ରୂପଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେତୁ କେବଳ ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ବିଭାଗୀକରଣ ତତ୍ସହିତ ଏହାର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 1ର ଖ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ପରିପୂରକ ପଦ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧେୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣଟିକୁ ଆମେ କହୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଏହି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ବାକ୍ୟରେ ଅଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଅଟେ କ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ କହିଦେଉ ମୋ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ କଳା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ମୋ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ କଳା ଅଟେ। ରାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉଛି ରାମ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହୋଇ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବିଶେଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ। ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଶେଷଣରେ ରହିଛି ଯେପରି କୃଦନ୍ତ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ତଦ୍ଧିତ ବିଶେଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 1ର ଗ ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ରୂପକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବିଶେଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିବିଧ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ। କ'ଣ ଏହି ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଶେଷଣ? ଓଡ଼ିଆ ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଯାହାକି ଆଲୋକ। ସେହିପରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆଲୋକଟାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାଟାକୁ ବୁଝାଉଛେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେପରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍କାଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର, ତା ଅବସ୍ଥାଟା କଞ୍ଚା। ସେପରି ଖଟା କମଳା, ଗଭୀର ଜଳ, ନିର୍ମଳ ପାଣି, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ସରଳ ଲୋକ, ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ। ତେଣୁ ଏସବୁରେ ଲୁଣି, ସରଳ, ନୀଳ, ନିର୍ମଳ, ଗଭୀର, ଖଟା, କଞ୍ଚା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରି ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯେପରିକି ଖସଡ଼ା ବାଟ,
बाटटा खसड़ा तार तो तार अवस्था को प्रकार ये सूचना मिलूँ। दुर्बल शरीर अर्थात शरीर अवस्था कौन ये जना पड़ी। ददरा ना बा डंगा अर्थात डंगाटा ददरा हो गला ए जना पड़ी अवस्था। तटका माछ छिंडा लुगा गरीब लोक तेणु यू गरीब तार अवस्था लुगार अवस्था छिंडी गला छिंडा अवस्था माछटा तटका अच्छी तेणु ये भाव में अवस्थावाचक विशेषण। सेहीपरि अच्छी संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण पदगुड़िक विशेष्यर निर्दिष्ट संख्या को सूचित करते सेगुड़िक आम कह संख्यावाचक विशेषण। जमतीक 1 मीटर 4 भाई 5 टंका 80 वर्ष 12 श्राद्ध 7 समुद्र 6 ऋतु 12 मास ये भाव में जदि आसला संख्यावाचक जे कि निर्दिष्ट रूपे से विशेषर संख्या को सूचना दूची ये है संख्यावाचक विशेषण। सेहीपरि सप्तम अध्याय 20 पद 12 छंद ये भाव में किसी थाए पूर्णवाचक विशेषण जहाँकि संख्यावाचक विशेषण आ गोटे रूपांतरण। सेहीपरि प्रथम झील द्वितीय पांडव चतुर्थ धाड़ी ये सब हेले पूर्णवाचक विशेषण। सेहीपरि आ गोटे रही परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण पदगुड़िक विशेष्यर निर्दिष्ट परिमाण को सूचित करते सेगुड़िक आम कहू परिमाणवाचक विशेषण। यही पर्यायर पदगुड़िक मध्य आसब जेपरी असराए वर्षा अपार महिमा किले माछ चेन्नाई बादल बस्ताए चाउल बोतले तेल तो गोटे बोतले चेन्नाई किले ये सब गोटे गोटे परिमाण को बुझेला। तेणु निर्दिष्ट परिमाण को बुझुवा अधिकांश विशेषण विशेष सहित जोग ही गठन होतार देखा मिले। ये भाव में अणव्युत्पत्तिमूलक विशेषण रही। परवर्ती आलोचना होची व्युत्पत्तिमूलक विशेषण। एटी कौन हुए ना धातु सहित प्रत्यय जोग हुई गोटे विशेषण जदि से सृष्टि है आम जाने धातु सहित प्रत्यय मिसिले कृदंत हुए किंतु ताहा जदि विशेषण पदटी होता है तेबे ये हम ताहा कृदंत विशेषण। जेपरिक मनकर सो प्लस इला इजिकल शोला शोवा हूँ गोटे क्रिया तार मूलटा है सो तेणु धातु हूँ सो से इला प्रत्यय लगिगला तेणु होगला शोला तेणु शोलाटा हूँ गोटे कृदंत शब्द बा कृदंत पद किंतु यह गोटे विशेषण पद मध्य तेणु यार नाम है कृदंत विशेषण। सेपरि भुक प्लस इला इजिकल भुकिला भुकिला कुकुर से जमी शोला पुओ तार तो पुओटे शोई पड़ी सेमती भुकिला कुकुर कुकुर कौन कर भुकुची तार गुणटा है भुकबार तेणु भुकिला कुकुर तेणु भुक हूँ गोटे धातु से इला प्रत्यय लगिला तेणु भुकिला है। से कहवा लोक ये कहवाटा हूँ गोटे कृदंत विशेषण कारण कहवाटा किपर सृष्टि होती ना कह प्लस इबा कह हूँ धातु इबाटा हूँ प्रत्यय ये भाव में सब कृदंत विशेषण सृष्टि होता है। सेहीपरि तद्धित विशेषण जदि यही धातु सहित प्रत्यय न लगी शब्द सहित प्रत्यय लगिगला जो पदटी तैयारी हम आम ताको कहू तद्धित। यह जदि गोटे विशेषण काम करे ताहले यह हम तद्धित विशेषण। जेपरी दिन प्लस इक दैनिक मनकर दैनिक मजूरी तो मजूरीटा को माने यहाँ जो विशेष्य ताकू से विशेषित कला दैनिक तो दैनिकटा पुणी किपर तैयारी ना दिन प्लस इक दिनटा गोटे शब्द इकटा हूँ प्रत्यय तेणु शब्द सहित प्रत्यय मिशी हेतु यह हूँ तद्धित तेणु दैनिकटा हूँ तद्धित विशेषण। सेपरि लुणिया पानी बा लुणिया तरकारी तरकारी बा पानी हूँ ये विशेष्य कि लुणियाटा हूँ तार गुणटा को सूचाऊँ तो लुणियाटा किपर तैयारी ना लुण प्लस इया लुणटा हूँ गोटे शब्द बा गोटे जिनसर नाम शब्द ता सहित या प्रत्यय लगिकी लुणिया होती तेणु शब्द सहित प्रत्यय जोड़ी हेले ताको आमे कहुचे तद्धित तेणु ये तद्धित विशेषण होई भाव में तद्धित विशेषण रही। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर ग ओडिया विशेषण पदगुड़िकर गठन रूप को विश्लेषण कर। उत्तर है ओडिया रे व्यवहृत होता विशेषण गाठनिक दृष्टि मुख्यतः 2 प्रकार गोटे है अणव्युत्पत्तिमूलक आ गोटे व्युत्पत्तिमूलक। अणव्युत्पत्तिमूलक है
ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯାହାକି ମନେକର ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରର ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା ନୀଳ, ତେଣୁ ନୀଳଟା ହେଉଛି ଏଠି ଏକ ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଶେଷଣ, ଯାହାକି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ରହିଛି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର। ତ ଶରୀରକୁ ଇଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଦୁର୍ବଳଟା, ଯେ ତା ଶରୀରଟା କେଉଁଭଳି ନା ଦୁର୍ବଳ, ଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ମନେକର ଚାରି ଭାଇ, ତ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ଚାରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମନେକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ତ ପାଣ୍ଡବ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ବା ବିଶେଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷିତ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୁଣି ଏଇଠି ହେବ ପୂରଣବାଚକ, ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯିବ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଅଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯେପରିକି କିଲେ ମାଛ, ମାଛର ପରିମାଣ କେତେ ନା 1 କିଲୋ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ରହିଛି ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବିଶେଷଣ। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ କ'ଣ ନା ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଆମେ ଜାଣୁ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ କୃଦନ୍ତ ବିଶେଷଣ। ଯେପରିକି ମାଗ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଗନ୍ତା। ମନେକର ମାଗନ୍ତା ଲୋକ, ଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ମାଗନ୍ତା ଲୋକ, ମାଗୁଥିବା ଲୋକ, କିମ୍ବା ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି, ଫୁଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତା ଫୁଟନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇ ମାଗ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତା ମାଗନ୍ତା, ଫୁଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତା ଫୁଟନ୍ତା, ଯଦିଓ ଏହା କୃଦନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏଠି କୃଦନ୍ତ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ତଦ୍ଧିତ ବିଶେଷଣ, ମନେକର ଗାତୁଆ ମୂଷା, ତ ଗାତ ପ୍ଲସ୍ ଉଆ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗାତୁଆ, ଗାତଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଉଆ ଲାଗିକି ଏଠି ଗାତୁଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତଦ୍ଧିତ, ତେଣୁ ଏଠି ଗାତୁଆ ମୂଷାର ଗାତୁଆଟି ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ବିଶେଷଣ। ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷଣର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ଘ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରେ, ଦେଶ ରହିପାରେ, ନଦୀ ରହିପାରେ, ପର୍ବତ ରହିପାରେ, ବା ଗୋଟେ ଜାତି ରହିପାରେ, ଗୁଣ ରହିପାରେ, ଅବସ୍ଥା ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ କହିଲେ ଏହି ବିଶେଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବିଶେଷଣ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ବିଶେଷଣ। ଯେପରିକି ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନୀଳ ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ। କିଲେ ମାଛ, ମାଛ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିନ୍ତୁ କିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଯାହାକି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା ବେଳେ ବିଶେଷଣକୁ ମୂଳତଃ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଭାବେ ଭାଗ କରିବା ସହ ଅଣବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନଶ୍ଚ 4 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଭାଗ କଲାବେଳେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୂଳକକୁ କୃଦନ୍ତ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ତଦ୍ଧିତ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମହାଭାରତ, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ନାମବାଚକ। ହିମାଳୟ, ଯେହେତୁ ଏହା ପର୍ବତର ନାମ, ନାମବାଚକ। ସୁନା, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ସୁନା ହିଁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ସହର, ଯେହେତୁ ସହର କହିଲେ ସବୁ ସହରକୁ ବୁଝାଉଛି,
कौन से निर्दिष्ट सहर को बुझौ नहीं, तेणु सहर हूँ एक जातिवाचक विशेष्य। सेपरि रही सुख, सुख दुख यही सब हूँ गोटे गोटे अवस्था बा मनुष्यर गोटे गोटे अवस्था, तेणु यह हूँ यही गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य। परवर्ती आलोचना, निम्नलिखित विशेष्य पद गुड़ी को विशेषण पद रूपे वाक्य व्यवहार कर। निम्नलिखित विशेष्य पद गुड़ी को विशेषण पद रूपे वाक्य व्यवहार कर। उत्तर है यही सबू विशेष्य पद को विशेषण रूपे वाक्य व्यवहार कले हम, जेपरिक सुना, सुना को व्यवहार करके आम कहीपर सुना झील। सुना ये गोटे भल अर्थ बा उत्तम अर्थ आसब। तेणु सुना झीलटी मोर मो कथा शुणी काम कला, मनकर ये गोटे वाक्य। तेणु सुना झील। सेपरी काठ, काठ बा काठ को लगे कि काठुआ, मनकर काठुआ व्रण, पिलाटीर मुहरे काठुआ व्रण होई आम कहीपर। किंबा काठुआ, पानिया काठुआ, जमती आम जाने विपरीत। तेणु चंदन काठुआ हो जाइछि। सेपरि लुहा, लुहा मनकर लौह मानव, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह मानव कहुए। सेपरि रही पत्थर, पत्थर हृदय, पिलाटीर पत्थर हृदय से आदौ मो कथा रखिला नहीं, ये सब वाक्य आम कहीपर। सेपरि रही कदली, यह कदली परी नरम, ये अर्थ किसी आम व्यवहार कर। सुना को मध्य सुनेली किरण, सूर्यंकर सुनेली किरण सकाळे भारी भल लगे, ये सब वाक्य कर। परवर्ती आलोचना 2 ग, निम्नलिखित विशेषण पद गुड़िक मध्यरु किए केउ श्रेणीर चिन्ह। गोटे है मधुर, यह गुणवाचक विशेषण। सेपर रही गरीब, यह हूँ अवस्थावाचक विशेषण। सेपरि रही अपार, यह परिमाणवाचक विशेषण। सेपरि रही 7, यह संख्यावाचक विशेषण। सेपरि रही द्वितीय, यह हूँ पूर्णवाचक विशेषण। परवर्ती प्रश्न 2 घ, 4 गोटी क्रिया विशेषणर दृष्टांत दियो। उत्तर है जो विशेषण पदटी क्रियापद को विशेषित करे अथवा क्रियार गुण अवस्था ये सब को प्रकाश करे ताको आमे कहू क्रिया विशेषण। यथा बुढ़ा लोकटी धीरे चलुछि, निया हुतु हुतु होई जलुछि, पिलाटी जोर रे कांदुछि, तुमे सौल आसिब, दीप मिंजी मिंजी जलुछि, पवन मंद मंद बहुछि, हरिण चंचल दौड़ी पारे, समुद्र घू घू गर्जुछि। तेणु यही वाक्य गुड़िकर थिबा धीरे, हुतु हुतु, जोर रे, सौल, मिंजी मिंजी, मंद मंद, चंचल, घू घू ए सब पद गुड़िक यथाक्रमे चालुछि, जलुछि, कांदुछि, आसिब, जलुछि, बहुछि, दौड़ी पारे, गर्जुछि ए सब क्रियापद को विशेषित करथिबारु ए सब होछि क्रिया विशेषण। धन्यवाद।